सत श्री अकाल जी द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 17 फरवरी है, दिन शुक्रवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 5 फग्गण हो गया। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। बुलेटिन दे विच सब तो पहलां तुहानूं वजीफा घोटाले दे नाल जुड़ी वड्डी खबर दस दिंदे हां। पिछले समय दौरान वजीफा घोटाले का रौला तुसीं भी बहुत सुनिया होना ते हुण खबर वड्डी ये आई है कि पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले दे विच 6 अधिकारी बर्खास्त किए गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जातियां दे लई 39 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले की जांच विच दोषी पाए 6 अधिकारियों नूं बर्खास्त किया। इन्हां दे विचों 4 अधिकारी समाजिक न्याय सशक्तिकरण ते घट गिणतियां बारे विभाग अते 2 जणे वित्त विभाग नाल संबंधित ने। परमिंदर सिंह गिल डिप्टी डायरैक्टर, चरणजीत सिंह डिप्टी कंट्रोलर, मुकेश भाटिया सैक्शन अधिकारी, रजिंदर चोपड़ा सुपरडेंट ते राकेश अरोड़ा ते बलदेव सिंह दोवें सीनियर सहायक भी शामिल ने। इन्हां विचों चरणजीत ते राकेश सेवा मुक्त हो चुके हैं। इन्हां 6 अधिकारियों की बर्खास्तगी के हुक्म कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर दे वल्लों जारी किए गए हैं। यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार वेले सामने आया सी। उस वेले विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत होंदे सन। हालांकि तत्काली मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घोटाले की जांच करवाई सी, पर 2 बारी साधु सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दी गई। ते हुण आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों करवाई गई विभागी जांच विच सामने आया है कि ऐसे विद्यार्थियों नूं वजीफिਆਂ की वंड मौके तत्काली मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों नूं अणगौलिया किया गया ते कुछ निजी संस्थावां नूं बेलोड़ा फायदा पहुंचाया गया। इन्हां संस्थावां खिलाफ कार्रवाई करन दी थां करोड़ां रुपये का लाहा दिता गया। 14 संस्थावां दे मुड़ ऑडिट दे लई वित्त विभाग तो लोड़ींदी प्रवानगी लैण दी थां इन्हां अधिकारियों ने बेलोड़ा लाहा देण लई कुछ होरनां संस्थावां दे नाम सूची विच शामिल भी कीते। इन्ना ही नहीं, वित्त विभाग की प्रवानगी तो बिना ही 9 संस्थावां नूं 16 करोड़ 91 लाख रुपये जारी किए गए। इस घोटाले की जांच नूं लैके समाजिक न्याय विभाग के साबका वधीक मुख सकत्तर किरपा शंकर सरोज ने तत्काली मुख सकत्तर नूं रिपोर्ट सौंपी सी, जिस तो बाद इस पूरे मामले की जांच हुई ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਤਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ BDPO ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਰਤੀ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਐਮਐਲਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਨਸ ਕਲੱਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ 50,000। ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪੀਏ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਐਸਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। 2 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੱਖ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਏ 2 ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ 22,48,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਲੰਗਰ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 92% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ VOTING ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CPM ਦੇ 3 ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਾਹਾ, CPM ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 60 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 81.11% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 33 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 95 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SGPC ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ SGPC ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨ सम्मान ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਸ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਯੂਥ ਲਈ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਟੋਲ ਉਂਝ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਹਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੋਲ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ 23/10/2022 ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਟੋਲ 22 ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਰਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ 40 ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਆਫ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 800 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 25-25 ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਕਣ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ED ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਰਿਕਵਰ 26 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ PC ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ FIR ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ FIR ਹੈ ਜੀ, FIR ਨੰਬਰ 0006, 6 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25/1/2022 ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕ? ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PC ਕੀਤੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਭਗੌੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮਨੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਧਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। KMP ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਆਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਤੇ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੌਨੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ UN ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ UN ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ PHC ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ ਮੁੜ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਪਰਪਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੇ ADC ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮਾਜਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਮਣਾ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। खुद दसन के ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ 205 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਤਨ, 2 ਜਨਮ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ sgpcbudget@gmail.com ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 51ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰਨਗੇ। 3 ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ BBC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਛਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 94 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ BBC ਦੇ 94 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BBC ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ IPC, CRPC ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 76ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।